হ্যালো, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? आं महोदय। अस्तु। अत्र तु अस्माकमत्र झञ्झा भवति, वृष्टिः अपि भविष्यति मन्ये। अतः अत्र विद्युत् कदा गच्छति इति न। अत्र 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 बेलूरुमठे बेलूरुमठे अस्तु अस्तु। वृष्टिः भवति। तत्र इण्टर्नेट् अन्तर्जालमपि नास्ति सम्प्रति। इथर्नेट् आसीत्, तत् गतमस्ति। अतः स्क्रीन् तत् भवद्भिः सह दर्शयितुं न शक्यते तत्। अस्तु, तर्हि यत् कार्यं कृतमासीत् युष्माभिः तत् आदौ पश्यामः किं भवति। इतोपि अन्ये न आगच्छन्ति किम्? अन्नं वर्गं भविष्यति अन्ये। न- आं, वर्गस्तु भवति, अन्ये आगच्छन्ति न वा इति। तत् न न जानामि। अस्तु, चिन्ता मास्तु, अस्माभिः आरभ्यते। कार्यं कया प्रेषितमासीत्? कार्यं आं महोदय। कार्यं कया प्रेषितमासीत्? कार्यं कृत्वा कया गृहकार्यं कया प्रेषितम्? आं, गृहकार्यं। कार्यं करोमि स्म। अहं प्रेषयामि भवन्तम्। आं, अस्तु, देविका महोदयया कृतमासीत्। आम्। आम्, तत् पश्यामः कथं जातमस्ति। अस्तु, तर्हि अन्ये कार्यं कृतम्? अन्याभिः कार्यं कृतम्? अन्यया एकया प्रेषितमासीत्, तद्दृष्टं तदा एव। भवत्याः वाक्यानि बृहद्वाक्यमासीत्, अतः अधुना पश्यामि। अस्तु, तर्हि भवती कथयतु आदौ किं वाक्यं लिखितमासीत्। अहम् प्रथमवाक्यं किमासीत्? आमां, अहं भवती कथयतु। आमाम्। ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, কলকাতায় কেকের মৃত্যু। ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, কলকাতায় কেকের মৃত্যু। आम्। किम् अस्य किं भवेत्? अनुवादः कः भवेत्? अन्यया अतीव कर्तुं शक्यते किम्? आं, भवती तु कृतवती, अन्या काचित् कर्तुम् इच्छति चेत्। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? आं, श्रोतुं शक्यते। पश्यतु, दृश्यते न वा? তো दृश्यते किम्? आं महोदय। आम्, अत्र आदौ किं वाक्यमस्ति?
भीषण दुर्भाग्यजनक घटना कोलकाताय केकेर मृत्यु। अस्य वाक्यस्य अनुवादः अन्यया कर्तुं शक्यते किम्? अन्या काचित् करोति चेत् सम्यक् भवति। चेष्टतां किञ्चित्। कलिकातायां आम्, कलिकातायां कलिका भीषणं आदौ आदौ रचना वाक्यरचनाकाले आदौ किं द्रष्टव्यं? कः कर्ता अस्ति, अन्यच्च किं कारकमस्ति, का क्रिया अस्ति इति आदौ द्रष्टव्यम्। एवं खलु? तर्हि अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति इति आदौ वदतु। भीषण दुर्भाग्यजनक घटना कोलकाताय केकेर मृत्यु। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? यया लिखिता इदं वाक्यं यया लिखितं मृत्यु सा कथयतु। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? मृत्यु मृत्युः इति क्रियापदं नास्ति। अत्र वस्तुतः कापि तथा क्रिया नास्ति। अत्र अस्ति इति क्रियायाः अध्याहारः कर्तुं शक्यते। मृत्युः इति क्रियापदं नास्ति। मृत्युः इति साक्षात् दृश्यते किं? सुबन्तम् अस्ति, अतः विशेष्यतया एव मृत्युः इत्यस्य प्रयोगः। एवं न वा? तर्हि कलिकातायां केके इति गायकस्य वा इति नामधेयस्य गायकस्य मृत्युः इति अतीव दुर्भाग्यजनकं दुर्भाग्यजनिका घटना अस्ति। घटना इत्यस्य संस्कृते घटना एव भवति। तर्हि घटना अस्ति। कीदृशी घटना अस्ति? दुर्भाग्यजनिका घटना अस्ति। एवं न वा? विशेष्य विशेषण भाव संदर्भ सम्यक् ज्ञातव्यः, तदा एव वाक्यं सम्यक्तया कर्तुं शक्यते। आदौ वाक्ये क्रियापदं किमस्ति तद् द्रष्टव्यं। तर्हि अस्मिन् वाक्ये तथा क्रियापदं नास्ति इत्यतः अस्माभिः अस्ति इति क्रियायाः अध्याहारः क्रियते। यस्मिन् वाक्ये मदुक्तम् अवगम्यते न वा? यस्मिन् वाक्ये तथा क्रियापदं न भवति, समापिका क्रिया यदि न भवति, तर्हि तत्र अस्ति भवति इति सामान्य क्रियावाचकं पदम् अध्याहर्तव्यम्। एवं ततश्च तत्र विशेष्यं किमस्ति, कर्तृवाचकं पदं किमस्ति इति द्रष्टव्यं। ततः विशेष्य विशेषण भावोऽपि सम्यक्तया ज्ञातव्यः। अस्मिन् वाक्ये पश्यतु, तथा क्रियापदं नास्ति, अतः अस्ति इति अध्याहारः भवति। अस्ति इत्यस्य अध्याहारः भवति। तर्हि अस्ति किमस्ति? घटना अस्ति। घटनायाः विशेषणमस्ति दुर्भाग्यजनकम्। एवं न वा? घटना कीदृशी घटना इति चेत् दुर्भाग्यजनिका घटना। तर्हि दुर्भाग्यजनकम् इत्यस्य संस्कृतेन घटना इत्यस्य विशेषणमस्ति। घटना इति विशेष्यपदं स्त्रीलिंगे अस्ति, अतः दुर्भाग्यजनक इत्यस्य स्त्रीलिंगे भवति दुर्भाग्यजनिका। एवं तर्हि भीषण दुर्भाग्यजनक घटना अस्य संस्कृतेन किं भवति? अतीव दुर्भाग्यजनिका घटना अस्ति। किं दुर्भाग्यजनिका घटना अस्ति इति चेत् कलिकातायां केके नामधेयस्य गायकस्य मृत्युः। तर्हि सम्पूर्णं वाक्यं कथं भवति? कलिकातायां केके नामधेयस्य गायकस्य मृत्युः अतीव दुर्भाग्यजनिका घटना अस्ति। एवं वाक्यं भवति एकम्। अवगतं न वा? भवत्या लिखितम् अस्ति कलिकातायां केके इति नाम गायकस्य मृत्युः अतीव दुर्भाग्यं वेदनादायकं च व्यापारः। पश्यतु, भवत्या कः प्रमादः आचरितः? दुर्भाग्यं किं लिखितमस्ति? तस्य साक्षात् अनुवादः क्रियताम्। भवत्या संस्कृतेन यत् लिखितं तस्य अनुवादः भवत्या कर्तुं शक्यते। अतीव दुर्भाग्यम्, एतत् सम्यक् अस्ति, अतीव दुर्भाग्यं। परन्तु भवत्या यत् बङ्गभाषया लिखितमस्ति
दुर्भाग्यजनक घटना, दुर्भाग्यजनक घटना, तर्हि दुर्भाग्यजनकमिति घटनायाः विशेषणं भवति। अतीव दुर्भाग्यं वेदनादायकं च व्यापारः, परन्तु अत्रापि पश्यतु भवत्या यत् लिखितम् अतीव दुर्भाग्यं वेदनादायकं च व्यापारः, अत्र व्यापारः अस्ति विशेष्यं, व्यापारः विशेष्यवाचकः, तस्य व्यापारस्य विशेषणं भवति वेदनादायकम् अपि च दुर्भाग्यं। तर्हि अत्रापि कः प्रमादः अस्ति? वेदनादायकम् इति भवेत्, व्यापारः इति पुंलिङ्ग अस्ति, पुंसि अस्ति, तर्हि वेदनादायकः वा वेदनादः, दायकः इति न भवति वस्तुतः वेदनादः, अवगतम्? दायक इति न भवति, वेदनादः, वेदनां ददाति इति वेदनादः, वेदनादः व्यापारः, अपि च कीदृशः व्यापारः? दुर्भाग्यः व्यापारः, तथा सम्यक् भवति। अतीव, तदा अतीव इत्यस्य पुनः आवश्यकता नास्ति, कलिकातायां के इति नाम गायकस्य मृत्युः, एतत् सम्यक् अस्ति। तर्हि मया यदुक्तं तदपि कर्तुं शक्यते, तत्तु भवत्या यद् लिखितं तस्यैव साक्षात् अनुवादः मया यदुक्तं तद् वाक्यं, भवत्या यत् अनुदितं वाक्यं तत् साक्षात् अनुवादः न भवति, परन्तु तथा अवगम्यते किं वक्तुम् इष्यते। अवगतम्? आम्। आम्। अन्यापि किमपि कर्तुम् इच्छति किम् अत्र? অন্য কেউ কিছু এখানে অন্যরকম ভাবে কিছু বাক্য রচনা করতে চাই কি? আর কেউ অন্য কোনো বাক্য এটা রচনা করেছে কি? যদি করে থাকে বলতে পারো। তাহলে আমরা দ্বিতীয় বাক্যতে যাচ্ছি, সবাই এটা লিখে নিতে পারো। আমি যে বাক্যটা বললাম, কলিকাতায়াম কে নামধেয়স্য গায়কস্য মৃত্যুঃ अतीव दुर्भाग्यजनिका घटना अस्ति, एतदपि कर्तुं शक्यते। ततः परं परिष्कृतम् एतद् वाक्यमपि लिखितुं शक्यते। अस्तु, तर्हि द्वितीयं वाक्यं किमस्ति इति पश्यामः। কিমস্তি? এই দুঃখ সময়ে একে অপরকে দোষারোপ না করে আমাদের সংযত হওয়া উচিত। এই দুঃসময়ে একে অপরকে দোষারোপ না করে আমাদের সংযত হওয়া উচিত। আমাদের সংযত হওয়া উচিত। তাহলে এটা কি রচনা করা হয়েছে? এটা অন্য কেউ যদি কিছু রচনা করতে চাও তাহলে করতে পারো, এখানে যে বাক্যটা আছে সেটা ছেড়ে দিয়ে। এতদ বাক্যম বিহায় अन्याभिरपि यदि कर्तुम् इष्यते तर्हि कर्तुं प्रभवन्ति। महोदय, यत् चित्रं भवतः दर्शयति तत् वक्रम् अस्ति। तत् किमस्ति? तत् वक्रम् अस्ति। स्क्रीन् मध्ये यत् चित्रं तत् वक्रम् अस्ति। वक्रमस्ति। अवगन्तुं शक्यते न वा? आमाम्। आम्, तर्हि अस्तु। पश्यतु, तर्हि किं लिखितमस्ति? अन्या काचित् करोति किम्? अस्तु, या कर्तुम् इच्छति
स करोतु किंचित परम वदामः। अस्मिन् समये अब परस्परं जातम् प्रति एतद् वाक्यं। हरि ओम्। जातमस्ति किम् एतद् वाक्यम् अनुदितम्? आं महोदय। आम्, किं कृतमस्ति इति उच्यताम्। अस्मिन् वीक्षणाय परस्परं हम्म प्रति हम्म न दोषारोप्य न न दोषारोप्य हा ततः परम् संयम्य किं संयम्य हा संयम्य ततः परं न संयम्य হওয়া উচিত কি হবে এটা? किम् अत्र सम्यक् कृतम्। अस्मिन् समये एतया कृतमस्ति एकम् अपरम् इति न भवति, एकम् अपरम् इति न भवति, अपि तु परस्परम् इत्येव संस्कृते एकम् अव्ययमस्ति। तत् बङ्गभाषायां यथा परस्परम् इत्यस्य अर्थः अस्ति परस्पर, तत् सः एव अर्थः परस्परम् इत्यस्यापि। अतः अस्मिन् दुःसमये परस्परं प्रति इति दातुमपि शक्यते, न दीयते चेदपि न काचित् हानिः। तर्हि परस्परं दोषारोप्य इति न भवति, परस्परं न दोषारोप्य इति न भवति, अपि तु परस्परं दोषान् न आरोप्य एवं भवति। अत्र समासः न भवति वस्तुतः। दोषारोप्य इति दोष इत्यत्र का विभक्तिः? तर्हि कापि विभक्तिः नास्ति। तर्हि तत्र द्वितीया भवति परस्परं दोषान् न आरोप्य। ततः परं किं 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 लिखितमस्ति? আমাদের সংযত হতে হবে। अस्माकं संयम्य किं कृतमस्ति? संयम्य সংযত संयत अस्माकं संयत बहु बहुव अत्र प्रमादः कृतः। अस्माकं संयमः बहुव इत्यस्य तात्पर्यं किम्? अस्माकम् इत्यस्य बङ्गभाषया किं भवति? आमादेर। संयत संयत শব্দের অর্থ কি? সংযত। আর বহুব শব্দের অর্থ হচ্ছে হয়েছিল। তাহলে আমাদের সংযত হয়েছিল। ঠিক আছে? এরকম করা যাবে না। তাহলে আমি যেরকম প্রসেস বললাম সেই প্রসেসে ভাবতে হবে। এখানে বাক্য কি আছে?
সংস্কৃতে বাক্য আছে, এই বাংলাতে বাক্য আছে কি, অস্মিন দুঃসময়ে একে অপরকে দোষারোপ না করে আমাদের সংযত হওয়া উচিত। সংযত হওয়া উচিত, হওয়া এটা হচ্ছে কি ক্রিয়াপদ, অত্র হওয়া এটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ, হওয়া উচিত। তাহলে হওয়া উচিত, উচিতার্থে কিরকম হয় বাক্য প্রয়োগ, তাহলে উচিতার্থে সাধারণভাবে তব্যৎ প্রত্যয় অথবা তব্য প্রত্যয়, অনিয়র প্রত্যয় এই সকল যোগ করতে হয়। হ্যাঁ, যদি কর্মবাচ্য বলতে চাই, যদি কর্তৃবাচ্য বলতে চাই, তাহলে হচ্ছে লোট লোকার অথবা বিধিলিঙ্গ লোকার ব্যবহার করতে হবে। হ্যাঁ, ভাবেই ঠিক আছে, হ্যাঁ। তাহলে হওয়া এটা হচ্ছে এখানে ক্রিয়াপদ, হওয়া উচিত এটা ক্রিয়াপদ, কর্তা কে আছে তাহলে দেখতে হবে। আমাদের আমাদের এখানে কর্তা বলা যাবে না, হ্যাঁ আমাদের কর্তা এটা বলা যাবে, আমাদের এটা হচ্ছে কর্তা। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে কর্তা আর ক্রিয়া বেরিয়ে গেছে, ব্যাস। তারপরে একে একে দেখতে হবে যে এই সময়ে, এখানে অধিকরণ বোঝাতে চাইছে, তাহলে এই সময়ে মানে অস্মিন দুঃসময়ে, এই দুঃসময়ে, অস্মিন দুঃসময়ে, একে অপরকে মানে পরস্পরম, পরস্পরম, হ্যাঁ দোষারোপ না করে, পরস্পরম দোষান ন আরোপ্য হ্যাঁ, বা দোষারোপণম ন কৃত্বা। ঠিক আছে, অতদূর পর্যন্ত হয়েছে। তারপরে আমাদের সংযত হওয়া উচিত, এটার দেখো অনুবাদ একদম সামান্য হবে, সবাই পারবে। अस्माकं संयत ভবেয়ম। অস্মাকম তাহলে সংযম হবে না, ভবেয়ম যদি বলি তাহলে অস্মাকম হবে না। তাহলে অস্মাকম তো কর্তা, অস্মাকম মানে আমাদের, আমাদের বলার জন্য সংস্কৃতে কি শব্দ আছে, অসমত শব্দ, তাহলে সেই হ্যাঁ, অসমত শব্দের বহু বচন দিতে হবে। অসমত শব্দের প্রথমার বহু বচনে কি হয়, বয়ম, দেব, অয়ম। বয়ম সংযতাঃ ভবেয়ম, এটা বয়ম, হচ্ছে কর্তব্য। অথবা বয়ম সংযতাঃ ভবেয়ম, এটা হয়ে গেল। তাহলে অস্মিন দুঃসময়ে পরস্পরম দোষারোপণম ন কৃত্বা অথবা দোষান ন আরোপ্য বয়ম সংযতাঃ ভবেয়ম, আর এটা अस्माकं একটা হতে পারে। আর আর যদি अस्माकं কর্মবাচ্য যদি করতে চাই তাহলে তো বাকিটা একই থাকবে, অস্মিন দুঃসময়ে পরস্পরম দোষান ন আরোপ্য, আমাদের সংযত হওয়া উচিত, এখানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, अस्माभिः संयमनेन, अस्माभिः संयमैः भवितव्यम বা अस्माभिः संयतैः भवितव्यम, এরকম করতে হবে। তব্যৎ প্রত্যয় দিয়ে দিলে ভবিতব্যম হয়ে গেল, ভূ ধাতু থেকে ভবিতব্যম। ঠিক আছে, তাহলে তুমি যেটা লিখেছো অস্মিন দুঃসময়ে একম অপরম, এরকম হয় না, এখানে একে অপরকে বলতে গেলে পরস্পর বলতে হবে। যেমন আচ্ছা, বাংলাতে বলি আমরা পরস্পর, ঠিক তেমনি এখানে সংস্কৃতে একটা অব্যয় আছে পরস্পরম, পরস্পরম, আর প্রতিটা বলতেও পারো নাও পারো, পরস্পরম দোষান ন আরোপ্য বা দোষারোপণম ন কৃত্বা, अस्माकं বহবহ সংযতঃ বহুব, এটা বাক্যটা ভুল হয়ে গেছে, বয়ম সংযতাঃ ভবেয়ম, এরকম করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে যারা করনি এই বাক্যটা এরকম ভাবে লিখে নিতে পারো। তৃতীয় বাক্য কি আছে, তৃতীয় বাক্যটা সবাই চেষ্টা করো, বাকিরা। শিল্পীর পরিবারের কাছে আমাদের মুখ দেখানোর জায়গা রইল না। হুম, এটা সংস্কৃত করার চেষ্টা করো বাকিরা, এখানে একটা করা আছে।
হয়েছে? শিল্প্যা হুম, পরিবারং হয়েছে? নিকষা হুম अस्माकं হুম মুখ দেখানোর এই জায়গাটায় কি হবে? মুখ দর্শনায় এরকম হবে, মুখ দর্শনাস্তি এরকম করতে হবে। কতটা করা হয়েছে বলো, আমি করে দিচ্ছি আপনি। হ্যাঁ, এতটাই বলছি। হুম, ঠিক আছে। দেখো এখানে কি করা হয়েছে, শিল্পিয়াহ করেছে, শিল্পী শব্দ শিল্পিন প্রাতিপদিক, শিল্পিন দণ্ডিন শব্দের মতো শিল্পিন প্রাতিপদিক, তার প্রথম আর এক বচনে শিল্পী, শিল্পিনৌ, শিল্পিনঃ এরকম রূপ হয়। ঠিক আছে, তাহলে ষষ্ঠীর এক বচনে হবে শিল্পিনঃ। শিল্পিনঃ শিল্পিনঃ পরিবারের কাছে, মানে পরিবারস্য বা পরিবর্গস্য, পরিবার বর্গস্য এটাও করা যেতে পারে। কাছে শব্দ বোঝানোর জন্য সমীপ, সমীপে, নিকটে এগুলো ব্যবহার করা যায়। তাহলে শিল্পিনঃ পরিবার বর্গস্য নিকটে অথবা সমীপে। আমাদের এখানেও কর্তা কি দেখতে হবে, এখানে আমাদের হচ্ছে কর্তা। ঠিক আছে, আমাদের কর্তা, আমাদের জায়গা রইল না। কি করার জায়গা রইল না, তো মুখ দেখার জায়গা রইল না, মুখ দেখানোর জায়গা রইল না। ঠিক আছে, আমাদের মুখ দেখানোর জায়গা রইল না। আর কাদের কাছে রইল না, শিল্পীর পরিবারের কাছে বলা হলো শিল্পিনঃ পরিবার বর্গস্য সমীপে, আর কাদের কাছে, বিশ্ববাসীর কাছে। তাহলে শিল্পিনঃ পরিবার বর্গস্য সমীপে তথা চ, এখানে একটা দিতে হবে। তথা যেমন আমরা এখানে দিয়েছি বাংলাতে, সেরকম এখানেও তথা চ একটা দিতে হবে। তথা চ বিশ্ববাসিনঃ সমীপে অপি, অপিটাও যোগ করতে হবে। তাহলে তার অর্থটা ঠিকঠাক আসছে, শিল্পীর পরিবার বর্গের কাছে, তেমনি তথাচ মানে তেমনি বিশ্ববাসীর কাছেও, এরকম অর্থ আসবে। তথা চ শিল্পিনঃ, তথা চ বিশ্ববাসিনঃ নিকটে অপি। এরপরে আমাদের মুখ দেখানোর জায়গা হইল না, এটা একটা আলংকারিক প্রয়োগের মতো। হ্যাঁ, মানে সাক্ষাতের যদি অনুবাদ করতে যাই তাহলে হবে কি, আমাদের মুখ দেখানোর জায়গা রইল না। কর্তা হচ্ছে জায়গা রইল না, কর্তা হচ্ছে আমাদের, কিসের জায়গা রইল না, তো মুখ দেখানোর জায়গা রইল না। ঠিক আছে, তাহলে মুখ দেখানোর জায়গা রইল না, কাদের জায়গা রইল না, আমাদের জায়গা রইল না। তাহলে জায়গা রইল না, এটা হবে কি, অনেক ভাবে করা যায়। যে আমাদের যেমন আছে, এটাকে কর্তা হিসাবে না দেখে সম্বন্ধ ষষ্ঠী হিসাবেও করা যায়। অতটা পর্যন্ত একই থাকবে। শিল্পিনঃ পরিবার বর্গস্য নিকটে তথা চ বিশ্ববাসিনঃ সমীপে অপি अस्माकम, মুখ দেখানোর, দেখানোর যখন বলা হচ্ছে তখন কি হবে, মুখ দেখানোর এখানে চতুর্থী করতে হবে। মুখ দর্শনায়, মুখ দেখানোর জায়গা রইল না, মুখ দর্শনায় অপি স্থানম নাস্তি। কাদের স্থান নাস্তি, अस्माकम, এটা একভাবে করা যায়। अस्माकम মুখ দর্শনায় অপি স্থানম নাস্তি।
মানে আমাদের মুখ দেখানোর জায়গা রইলো না, আমাদের জায়গা রইলো না। এটা তাৎপর্য কি, যে ওখানে বিশ্ববাসীদের বা তার পরিবারের নিকটে আমাদের কিছুই একটু কোনো স্থান রইলো না, মানে সামান্য যে মুখটা দেখাবো সেই স্থানটাও রইলো না আর কি। তাৎপর্য এটা, বাক্যের তাৎপর্য হচ্ছে এটা কি, যে ওখানে তো থেকে উপস্থিত থাকা তো দূরের কথা, সশরীরে থাকা তো দূরের কথা, মুখটাও দেখিয়ে আসতে পারবো না, অতটাই খারাপ অবস্থা। সেইটুকু স্থানও আমরা রাখিনি। বোঝা গেছে? স্যার তাহলে আরেকবার সেরকম বলুন। শিল্পী, হ্যাঁ শিল্পিনঃ, আরেকবার বলছি, শিল্পিনঃ পরিবারবর্গস্য সমীপে তথা চ বিশ্ববাসিনঃ নিকটে অথবা সমীপে अपि अस्माकं मुखदर्शनाय अपि स्थानं नास्ति। শিল্পিনঃ কি তালব্যস্য হ্রস্বই লয় পয়ে দীর্ঘই না হ্রস্বই? না, হ্রস্বই। শিল্পীর স্পেলিং প্রথম আর এক বচনে যেখানে শিল্পী হয় সেখানেই শুধুমাত্র দীর্ঘ হবে, বাকি সব জায়গাতেই হ্রস্ব হবে। এটা কোন শব্দের গুণী মতো? গুণিন শব্দের মতো, গুণী যেমন প্রথম আর এক বচনেই দীর্ঘ হয়, বাকি সব জায়গাতে হ্রস্ব, ঠিক তেমনই। जयश्री महोदय, भवती पूर्वस्मिन् वर्गे आसीत् किम्? नासीत्। नासम्, अहं न नासीत्। आसम्। अहं नासीत्। न आसम्। अस्तु। হয়েছে বাক্যটা? শিল্পিনঃ পরিবারবর্গस्य समीपे तथा च विश्ववासिनः समीपे अपि निकटे अपि अस्माकं दर्शनाय अपि स्थानं नास्ति। হ্যাঁ স্যার। হুম, তারপরে চতুর্থ বাক্য, ভবিষ্যতে এই রকম ঘটনা যাতে না ঘটে তার চেষ্টা করা উচিত, তাই তো? তাহলে চেষ্টা করা উচিত, চেষ্টা করা এটা হচ্ছে কি ক্রিয়াপদ। কর্তাকে বাক্যটা না, এই অস্মাকম এখানে তো নেই, তাহলে আমাদের তো নেই এটা। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এটা অধ্যাহার করে নিয়ে আসতে পারি বাক্যে, কিন্তু যদি না থাকে তাহলে ভবিষ্যতে এই রকম ঘটনা যাতে না ঘটে, তার চেষ্টা করতে হবে, আমাদেরই করতে হবে। তাহলে আমাদেরই এখানে অধ্যাহার করে নিয়ে আসতে হবে একটা কর্তৃবাচক পদ, বিশেষ্য পদ।
তাহলে ঘটনা যাতে না ঘটে তার চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা করা উচিত। তাহলে চেষ্টা করা এটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ। সংস্কৃতে চেষ্টা করার জন্য কি আছে, তার আগে দেখতে হবে কি বাক্যটা আমরা কি বাচ্চে লিখবো, কর্তৃবাচ্যে লিখবো না কর্মবাচ্যে লিখবো। যদি কর্তৃবাচ্যে লিখি তাহলে যেমন আগে বললাম, চেষ্টাতে ধাতু, চেষ্টাতে, চেষ্টেতে, চেষ্টান্তে, আত্মনেপদী। তাহলে তার লোট লোকারের উত্তম পুরুষের বহুবচনে নিয়ে আসতে হবে। কি হবে? চেষ্টেয়ম। চেষ্টেয়, তাই তো? চেষ্টেয়, ওটা বিধিলিঙ্গে হয়, চেষ্টেয়। তাহলে বয়ম চেষ্টেয়। আচ্ছা, এক বচনে চেষ্টেয়। চেষ্টে মহি, ঠিক আছে, চেষ্টে মহি। তাহলে বয়ম চেষ্টে মহি, এটা হলো। বাকিটা করতে হবে। ভবিষ্যতি, ভবিষ্যতে মানে ভবিষ্যৎ শব্দ, হ্রস্বকারান্ত শব্দ, মরুৎ শব্দের মতো, ধাবত শব্দের মতো। ভবিষ্যতি তার সপ্তমীর এক বচনে কি হবে? ভবিষ্যতি। এই রকম এটাকে বোঝানোর জন্য সংস্কৃতে একটা অব্যয় আছে ইত্থম। এইরকম এটা বোঝানোর জন্য সংস্কৃতে একটা অব্যয় আছে ইত্থম। তাহলে ভবিষ্যতে ইত্থম ঘটনা যাতে না হয়। ইত্থম ঘটনা, ঘটনা শব্দের সংস্কৃতে ঘটনাই হয়। তাহলে ভবিষ্যতে ইত্থম ঘটনা যাতে না হয়। যাতে না হয়, যাতে এটাকে বোঝানোর জন্য যথা, তাই তো? যথা না হয়, যথা ন, এখানেও কি হয়, এখানে অস্থাতুর বিধিলিং দিতে হবে, ন স্যাৎ। তাহলে ভবিষ্যতি ইত্থম ঘটনা যথা ন স্যাৎ তথা বয়ম চেষ্টে মহি, এটা বাক্য হলো। আর যদি কর্মনীতি করতে চাই তাহলে চেষ্টা নিয়ম अस्माभिः তথা চেষ্টা নিয়ম, এরকম বলতে হবে। ভবিষ্যতি যদি কর্তরি লিখতে চাই তাহলে লিখতে হবে ভবিষ্যতি ইত্থম ঘটনা যথা ন স্যাৎ তথা अस्माभिः চেষ্টা अस्माभिः তথা বয়ম চেষ্টেমহি। আর যদি কর্মণি করতে চাই তাহলে তথা अस्माभिः চেষ্টা নিয়ম। হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। তারপরেরটা, পরের সহজ বাক্য আছে পঞ্চম বাক্য। তার পরিবারের যে ক্ষতি করলাম আমরা তা অপূরণীয়। সহজ বাক্য। করলাম এটা ক্রিয়াপদ, আমরা কর্তা। তাহলে কি হবে, কিরকম বাক্য হবে?
কি হবে? তার পরিবারের, তস্য পরিবারস্য। এখানে দেখো সতী শব্দ হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ, হ্রস্ব ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ মতি শব্দের মতো হয়, তাহলে ইয়ত আমরা দিতে পারবো না। আর এটা কর্তরিতে আছে, তাহলে সতীম ইয়াম সতীম হবে। ইয়ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয়? ইয়াম, ইয়া, ইয়ে, ইয়াহা, ইয়াম, ইয়ে, ইয়াহা, এরকম হয়। তাহলে তস্য পরিবারস্য ইয়াম সতীম বয়ম, ক্রি ধাতু লং লকার উত্তম পুরুষের বহু বচনে কি হবে? কি হয়? টিচার বুঝতে পারছি না। ক্রি ধাতুর উত্তম পুরুষের বহু বচনে, আচ্ছা, স্ত্রী উত্তম পুরুষের বহু বচন। লং লকার। অকরোত, অকুরুতাম, অকুরবন, হ্যাঁ, অকরোহ, অকুরুতম, অকুরুত, অকরবম, অকরবাব, অকরবাম, তাই তো? তাহলে তস্য পরিবারস্য ইয়াম ক্ষতিম বয়ম অকরবাম তৎ অপূরণীয়ম, তৎ অপূরণীয়ম, অপূরণীয়ম একই হয়। এরপরে দেখো এখানে ইয়া ইয়াম ক্ষতিম বলেছি, এবার শেষে কি বলছি? তৎ অপূরণীয়ম। তাহলে তৎ শব্দের দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে? প্রতীকে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে তৎ শব্দের তো নপুংসক লিঙ্গে করলাম, তাহলে হবে না। তো এরকম প্রয়োগ হয়, এই বাক্যটা ভুল নয়। এখানে সা অপূরণীয় এটাও করতে পারি, আর তৎ অপূরণীয়ম এটাও করতে পারি। হ্যাঁ, তো এখানে সামান্যভাবে নপুংসক লিঙ্গ হয়, ঠিক আছে। সর্বনাম শব্দের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সর্বনাম শব্দ কি করে? বিশেষ্য আর বিশেষণের মধ্যে ঐক্য আপাদন করে, ঐক্য, তাই সেটাই হচ্ছে তার কাজ। আর সর্বনাম পর্যায়েন তত্ত্ব লিঙ্গভাগ ভবতি, মানে বিশেষ সর্বনাম শব্দের এটাই কাজ, সে হচ্ছে বিশেষ্যের ঐক্য আপাদন করবে, আর সে নিজের নিজের মতো লিঙ্গ আশ্রয় করতে পারে। এরকম হয়, মানে সাহিত্যে এরকম অনেক প্রয়োগ আছে আর কি। তো সেই সকল প্রয়োগ দেখেই এরকম নির্ণয় করা হয়েছে। বিশেষ্য বিশেষণযোঃ ঐক্যম আপদয়ৎ সর্বনাম পর্যায়েন তত্ত্ব লিঙ্গভাগ ভবতি, এরকম নিয়ম স্বীকার করা হয়। সর্বনাম শব্দ এরকম, সর্বনাম শব্দের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা, ঠিক আছে। ইয়াম ইয়ম আনিতঃ তদ্দেহি, ইয়ম ইয়ঃ আনিতঃ তদ্দেহি, ইয়ম আনিতবান তদ্দেহি, এরকম হয়, এরকম প্রয়োগ হয়, ঠিক আছে। এখানে ইয়ৎ ইয়ৎ শব্দ আছে আর তৎ শব্দ আছে, তাহলে ইয়ৎ শব্দ আর তৎ শব্দ হচ্ছে তার যে বিশেষ্য। সর্বনাম শব্দ কি হয়? বিশেষণ হয় সবসময়, তার জন্য বিশেষ্যের লিঙ্গ বচন অনুযায়ী হয়। তো বিশেষ সর্বনাম শব্দের ক্ষেত্রে একটু আলাদা হয়, কি দুটো সর্বনাম শব্দ বিশেষ্যের মধ্যে ঐক্য আপাদন করে শুধুমাত্র, তার জন্য ইয়ম আনিতবান তৎ দেহি, এখানে ইয়ৎ শব্দ আছে তৎ শব্দ আছে, দুটোই সর্বনাম বাচক শব্দ। সেই দুটো সর্বনাম বাচক শব্দ যেটাকে নিয়ে এসছে সেই বস্তুটা হচ্ছে বিশেষ্য, তাকে বুঝিয়ে দেয়, তাদের ঐক্য আপাদন করে, তারপরে নিজের নিজের মতো সে তারা লিঙ্গ ধারণ করতে পারে, যদি বিশেষ্যবাচক পদ সাক্ষাৎ উপস্থিত না থাকে আর কি। তার জন্য দেখো এখানে ইয়াম ক্ষতিম বললাম, এখানেও তাহলে ইয়ৎ ক্ষতিম বলতে পারতাম, কিন্তু এখানে বিশেষ্য সাক্ষাৎ উপস্থিত আছে, কিন্তু তৎ এখানে যখন সাক্ষাৎ উপস্থিত নেই তার জন্য এখানে তৎ বলছি। বোঝা গেছে? তো এরকম প্রয়োগ হয়, এগুলো বুঝে বুঝে প্রয়োগ করতে হবে। ওই কাব্য অধ্যয়ন করলে বা এরকম বাক্য পড়তে পড়তে আস্তে আস্তে হবে, ঠিক আছে। তো এই বিষয়ে বাকিদের বলেছিলাম, বাকিরা কেউ আর করেনি তো সেরকম।
আর একজন কেউ আমাকে করে পাঠিয়েছিল বিকেলে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম তার ছোট ছোট বাক্য পুরোটাই ঠিক ছিল। এরকম এরকম বাক্য লিখতে হবে। অত ছোট ছোট যেগুলো জানো সেই সকল বাক্য লিখলে তাহলে সেটা তো নিজে থেকেই পারবে। যেটা জানা নেই যে সকল বাক্যগুলো এই ধরনের বাক্য একটু বড় বড় করে এরকম করে লিখতে হবে। ঠিক আছে, একজন একজন করলেও হবে, নাহলে এটাতেই সময় চলে যাবে। আমাদের আজকে পড়াচ্ছিল একটু, আমরা সংখ্যাবাচক শব্দগুলো পড়বো বলেছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। হুম। তো সংখ্যাবাচক শব্দ আজকে অল্প হবে কিনা। হুম, ঠিক আছে, আজকে গল্প সম্ভবত হবে না। আমরা সংখ্যাবাচক শব্দগুলো নিয়ে আলোচনা করছি, ঠিক আছে? দেখো, সংখ্যাবাচক শব্দ, সংখ্যা কোনগুলো? সংখ্যা 1 2 3 4 5 ইত্যাদি যে সকল সংখ্যাবাচক আমরা প্রসিদ্ধ লোকে, সেগুলোকে আমরা সংখ্যা বলি। এছাড়াও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, এগুলোও সংখ্যাকে বোঝায়। বহু, কতি, এই সকল সংখ্যাগুলো কিন্তু, এই সকল শব্দগুলো কি সংখ্যাকে বোঝায়। তো সংখ্যাবাচকের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, এই যে সকল যেগুলো সংখ্যাবাচক শব্দ আছে, কতি, এগুলোকে আমরা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র এক, দ্বে, দৌ, ত্রয়, এই সকল যে শব্দগুলো আছে আমরা তথাকথিত প্রসিদ্ধ সংখ্যাবাচক শব্দ, সেই সংখ্যাবাচক শব্দগুলোকেই আমরা শুধুমাত্র এখন আলোচনা করব। বহু শব্দ, গণ শব্দ, হ্যাঁ, গতি শব্দ ইত্যাদি যে সকল সংখ্যাবাচক শব্দ আছে, প্রথম শব্দ, দ্বিতীয় শব্দ, তৃতীয়, চতুর্থ, এগুলোকে কিন্তু আমরা আলোচনা করব না। তাহলে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কি, 1 থেকে 100 পর্যন্ত যে সংখ্যাবাচক শব্দ আছে সেই সকল সংখ্যাবাচক শব্দগুলো। তাহলে সংস্কৃতে যদি আমরা দেখতে যাই, এই 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন প্রথম হচ্ছে, একটা ভাগ যদি করতে যাই তাহলে হচ্ছে 1 থেকে 19 পর্যন্ত একটা ভাগ করব। তাহলে প্রথম ভাগ হচ্ছে আমরা নিয়ে নিচ্ছি 1 থেকে 19। হ্যাঁ, 1 থেকে 19, বাকিটা আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, ওটা আমরা পরে দেখব। 1 থেকে 19, 1 থেকে 19-এর মধ্যেও আবার আমরা কিছু ভাগ করব 1 থেকে 4। 1 থেকে 19-এর মধ্যে দুটো ভাগ পেলাম, 1 থেকে 4 আর 5 থেকে 19। 5 থেকে 19-এর ক্ষেত্রে 19 নাম্বার শব্দটাকে আমরা, 19 নাম্বার শব্দ বোঝানোর জন্য দুটো শব্দ আছে, অনেকগুলো শব্দ আছে, তার মধ্যে প্রধান দুটো, একটা হচ্ছে নবদশ আর একটা হচ্ছে ঊনবিংশতিহি। সবাই জানে। আমরা যে ঊনবিংশতিহি শব্দটা আছে সেটাকে ছেড়ে দেবো। এই সংখ্যাবাচক শব্দ নিয়ে পরের দিনে পুরো একটা বাংলাতে নোট লিখে আমাকে আগেই পাঠাতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে সবাই মন দিয়ে শুনবে। পুরো সংখ্যাবাচকে যা বলছি এখন থেকে সেটা নিয়ে পুরো একটা লেখা লিখবে, প্রবন্ধ লেখার মতো। সেখানে সংখ্যাবাচক, যাতে ওইটা পড়ে অন্য কেউ একবারে ধারণা পেয়ে যায় যে সংখ্যাবাচক বলতে কি বোঝাতে চাইছে, আর সংখ্যাবাচকের আমি প্রয়োগও দেব, ঠিক আছে? তাহলে প্রথমে হচ্ছে 19 পর্যন্ত আমরা ভাগ করেছি, সেই 19-এর ক্ষেত্রেও আমরা 1 থেকে 4 পর্যন্ত একটা ভাগ নেব। আর 19 নাম্বার শব্দ বোঝানোর জন্য, সংখ্যা বোঝানোর জন্য আমাদের কাছে দুটো শব্দ আছে প্রধানত, একটা হচ্ছে নবদশ আর একটা হচ্ছে ঊনবিংশতিহি। সেই ঊনবিংশতিহি শব্দটাকে আমরা ছেড়ে দেবো। তাহলে 1 থেকে নবদশ শব্দ, এক শব্দ থেকে নবদশ শব্দ পর্যন্ত নেব। সেই নবদশ শব্দের দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে 1 থেকে 4, একহ চত্বারি, একহ চত্বারহ, অতদূর পর্যন্ত একটা, আর পঞ্চ থেকে নবদশ পর্যন্ত একটা, ঠিক আছে? তাহলে 1 থেকে যে 4 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো নিয়েছি, সেই সংখ্যাগুলো এক শব্দ এক বচনেই হয়, দুই শব্দ দুই বচনেই হয়, ত্রিশব্দ আর চতুর শব্দ বহু বচনেই হবে। এক শব্দ এখানে মূল প্রাতিপদিক হচ্ছে এক, দুই শব্দের মূল প্রাতিপদিক হচ্ছে দুই, দৌ এখানে দুই, দয় বয় হ্রস্ব ই, ত্রিশব্দের হচ্ছে ত্রি, চতুর শব্দের হচ্ছে চতুর।
এখানে এক শব্দ, দুই শব্দ, ত্রিশব্দ আর চতুর্শব্দ এগুলো হচ্ছে মূল প্রাতিপদিক। এরপরে কি বললাম, এগুলো কিন্তু এক শব্দ এক বচনেই হবে, দুই শব্দ দুই বচনেই হবে, আর চতুর্শব্দ বহু বচনেই হবে। এরকম এটার ভেদ আছে। কিন্তু এরপরে আর কি রইল, লিঙ্গ। তাহলে এখানে হচ্ছে এই চারটা শব্দ কেন আলাদা করে ভাগ করা হয়েছে, কারণ এই চারটা শব্দের তিনটা লিঙ্গেই ব্যবহার হয়। যেমন একহ হয় সে ঠিক তেমনি একা হয়, ঠিক তেমনি একম এটাও হয়। একহ ঘটহ, একম পুষ্পম, একা লতা। ঠিক আছে, এক বচনেই শুধুমাত্র হবে। একম একহ পুষ্পহ, একহ ঘটহ, একম ঘটম। এক শব্দ রূপটা কিরকম হবে, একহ একম, একেন একয়া, একায়, একস্मै। একায় হয় না, সর্বনাম শব্দ, তাহলে একস্मै। একহ একম একেন একস্मै একস্মাৎ একস্যা একস্য আর একস্মিন। এরকম রূপ হয় পুংলিঙ্গে। একহ একম একেন একস্मै একস্মাৎ একস্য একস্মিন। ঠিক আছে। স্ত্রীলিঙ্গে কিরকম হয়, একা একাম একয়া একস্যই। স্ত্রীলিঙ্গে কি হয়, একস্যই। একস্যাহ পঞ্চমীর এক বচনে, ষষ্ঠীর এক বচনে একস্যাহ, আর সপ্তমীর এক বচনে একস্যাম। ঠিক আছে। নপুংসকলিঙ্গে একম একম একেন একস্मै একস্মাৎ একস্য একস্মিন। পুংলিঙ্গের মতোই, শুধু প্রথমা আর দ্বিতীয়াতে একম একম এরকম রূপ হয়। ঠিক আছে। এটা হচ্ছে এক শব্দ। এক শব্দের এরকম রূপ হয়। দুই শব্দ শুধুমাত্র দুই বচনেই হবে, আর দুই শব্দও কিন্তু ওই পুংলিঙ্গে তিন লিঙ্গে ব্যবহার হবে। পুংলিঙ্গে দৌ দৌ, দ্বাভ্যাম দ্বাভ্যাম দ্বাভ্যাম, দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ। নপুংসক স্ত্রীলিঙ্গে দ্বে দ্বে, দ্বাভ্যাম দ্বাভ্যাম দ্বাভ্যাম, দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ। নপুংসক লিঙ্গে দ্বে, একই স্ত্রীলিঙ্গের মতোই, দ্বে দ্বে, দ্বাভ্যাম দ্বাভ্যাম দ্বাভ্যাম, দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ। ত্রিশব্দে পুংলিঙ্গে ত্রয়ঃ ত্রিন, ত্রিভিঃ ত্রিভ্যঃ ত্রিভ্যঃ, ত্রয়াণাম ত্রিষু। স্ত্রীলিঙ্গে তিস্রঃ তিস্রঃ তিস্রঃ, তারপরে তিস্রিঃ, তারপরে তিস্রিভিঃ তিস্রিভ্যঃ তিস্রিভ্যঃ, তিস্রীণাম। তিস্রীণাম দীর্ঘ হয় না ওখানে, মানে তিস্রি যে রিটা সেটা দীর্ঘ হয় না। তিস্রীণাম তিস্রিষু। নপুংসকলিঙ্গে ত্রিণি ত্রিণি ত্রিভ্যঃ ত্রিভ্যঃ, ত্রিণি ত্রিণি ত্রিভিঃ ত্রিভ্যঃ ত্রিভ্যঃ, ত্রয়াণাম ত্রিষু। চতুর্শব্দ পুংলিঙ্গে চত্বারঃ চত্বারঃ, পুংলিঙ্গে চত্বারঃ চতুরঃ, চতুর্ভিঃ চতুর্ভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ, চতুর্ণাম চতুর্ষু। স্ত্রীলিঙ্গে চতস্রঃ চতস্রিঃ চতস্রিভিঃ চতস্রিভ্যঃ চতস্রিভ্যঃ, চতস্রীণাম চতস্রিষু। নপুংসকলিঙ্গে চত্বারি চত্বারি, তারপরে চতুর্ভিঃ চতুর্ভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ, চতুর্ণাম চতুর্ষু। এগুলো হচ্ছে এক শব্দের রূপ তিনটা লিঙ্গে, দুই শব্দের রূপ তিনটা লিঙ্গে, ত্রিশব্দের রূপ তিনটা লিঙ্গে, চতুর্শব্দের রূপ তিনটা লিঙ্গে। এরপরে এদের বাক্যে কিরকম প্রয়োগ হবে, এটা হচ্ছে চতুর্শব্দ পর্যন্ত হলো সামান্য ভেদটা, আর বিশেষটা আমি পরে আসছি একটু। এই সম্বন্ধে যে যা বিশেষ বলা আছে একটু পরে বলছি। এরপরে পঞ্চম থেকে আর বাকি রইল কি, নবদশ শব্দ পর্যন্ত, তাই তো। পঞ্চম থেকে নবদশ শব্দ পর্যন্ত, পঞ্চম থেকে শুরু করে নবদশম শব্দ পর্যন্ত এক বচনেই রূপ হয়, আর তাদের সমস্ত লিঙ্গেই একই রূপ হয়। এরকম নয় শুধুমাত্র যে এই লিঙ্গেই হবে না, সমস্ত লিঙ্গে একই রূপ হয়, মানে কি অন্য লিঙ্গ নেই অ্যাকচুয়ালি, সমস্ত লিঙ্গে একই রূপ হয়। আর এগুলো শুধুমাত্র বহু বচনেই ব্যবহার হবে। যেমন পঞ্চম শব্দ পঞ্চ পঞ্চ,
पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानां पंचसु। षट् षट् शब्देर षट् षट् षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णां षट्सु। अष्टाभ्यः अष्टानाम अष्टसु। তারপরে নব শব্দ এরকম নব নব নবন শব্দ যেহেতু নব নব নবভি এরকম একই রকম। ঠিক তেমনি দশন শব্দ মানে দশন আদি শব্দ আর কি, দশ শব্দ, একাদশ শব্দ, দ্বাদশ শব্দ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ আর নবদশ, অতদূর পর্যন্ত এরকম রূপ হয়। তাদের তিন লিঙ্গেই একই রূপ হয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এক থেকে নবদশ শব্দের পর্যন্ত যে সামান্য রূপে যে সকল কাজগুলো হয় তাদের হচ্ছে বিবরণ। তাহলে এক থেকে চতুর শব্দ পর্যন্ত তিন লিঙ্গেই হতে পারে, কিন্তু এক শব্দ এক বচনান্তই হবে, দ্বি শব্দ দ্বিবচনান্তই হবে, ত্রি শব্দ বহু বচনান্তই হবে। ত্রি থেকে শুরু করে অ্যাকচুয়ালি বাকি সব হচ্ছে বহু বচনান্ত, কিন্তু ত্রি আর চতুর শব্দের লিঙ্গ আলাদা আলাদা হয়। পঞ্চম শব্দ থেকে শুরু করে নবদশম শব্দ পর্যন্ত সবার লিঙ্গ এক, মানে তিন লিঙ্গে একই রূপ হয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে শব্দের পরিচয়। এরপরে এই এক থেকে নবদশ শব্দের পর্যন্ত ব্যবহার কিরকম হবে, বাক্যে প্রয়োগ কিরকম হবে। ঠিক আছে, তো এই সংখ্যাবাচক শব্দগুলো দুই রকম ভাবে ব্যবহার হয়। কোনো কোনো সময় সংখ্যা অর্থে হয়, মানে কোনো কোনো সময় বিশেষ্য অর্থেও হয়, আবার কোনো কোনো সময় বিশেষণ অর্থেও হয়। ঠিক আছে, কোনো কোনো সময় বিশেষ্য অর্থও হয়, আবার কোনো কোনো সময় বিশেষণ অর্থও হয়। তো বিশেষ্য আর বিশেষণ হিসাবে ভেদ যদি করতে চাই, তাহলে আমি যে বললাম এক শব্দ থেকে নবদশ শব্দ পর্যন্ত শুধুমাত্র বিশেষণ অর্থেই ব্যবহার হবে। কি হবে? বিশেষণ অর্থেই ব্যবহার হবে। যেমন আমি প্রথমেই বাক্য বলেছিলাম একহ ঘটঃ, একা লতা, একা বালিকা, একম পুষ্পম ইত্যাদি স্থলে আমরা দেখছি কি একাদি শব্দ শুধুমাত্র বিশেষণ অর্থেই ব্যবহার হয়। আর যেখানে বিশেষণ রূপে ব্যবহার হয় আমরা জানি যে বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, যে বচন, যে বিভক্তি, সেই লিঙ্গ, সেই বচন, সেই বিভক্তি বিশেষণবাচক পদের উত্তরও হয়। এই জন্যে এক থেকে শুরু করে নবদশ শব্দ পর্যন্ত বিশেষ্য নিঘ্ন শব্দ, এগুলো বিশেষ্যের যেমন লিঙ্গ, যেমন বচন, যেমন বিভক্তি, ঠিক ঠিক তেমন লিঙ্গ, তেমন বচন, তেমন বিভক্তি হবে। কিন্তু যেহেতু এক শব্দ এক বচনেই হয়, এই জন্য বিশেষ্য শব্দ সেখানে বহু বচন থাকলেও এক শব্দ সেখানে এক শব্দ যদি দিতে হয়, এক শব্দ তো হবে না সাধারণত, যদি হয় তাহলেও কিন্তু কি হবে, এক বচনেই হবে। ঠিক আছে, হয় না সাধারণত, কিন্তু তখন এক বচনেই হবে। ঠিক আছে, এগুলো এক বচনেই এদের প্রয়োগ হয়। তাহলে প্রয়োগ কিরকম ভাবে হয়? বিশেষণ ভাবে হয়। যেমন বললাম এক শব্দ সবসময় বিশেষণ ভাবেই হবে, তার বিশেষ্য রূপে প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন একহ ঘটঃ, একম ছত্রম, একহ বিদ্যালয়ঃ, একম পুষ্পম, একা বালিকা, একা উৎপীঠিকা, এরকম ভাবে হবে। এখানে উৎপীঠিকা শব্দের যেমন লিঙ্গ, যেমন যেমন বচন, যেমন বিভক্তি, ঠিক তেমনই এক শব্দ থেকেও হচ্ছে। সেরকম দুই শব্দ দ্বৌ ছাত্রৌ, দ্বে বালিকে আর দ্বে ফলে। স্ত্রী শব্দেরও ত্রয়ঃ বালাः, ত্রয়ঃ বালকাः, তিস্রঃ বালিকাः, ত্रीणि ফলানি। চতুর শব্দেরও চত্বারः বালকাः, চতস্রः বালিকাः আর চত্বারি ফলানি। পঞ্চ ফলানি, ষট ফলানি,
আর লিঙ্গ তিন লিঙ্গে একই হয়, তাহলে পঞ্চবালকাহ, পঞ্চফলানি, পঞ্চবালিকাহ, ষট বালিকা, ষট ফলানি, ষট বালকাহ, সপ্ত ফলানি, সপ্ত বালিকা, সপ্ত বালকাহ। ঠিক আছে, এরকম ভাবে এদের প্রয়োগ হয়। বোঝা গেছে? এক থেকে নবদশ পর্যন্ত, এক শব্দ থেকে নবদশ শব্দ পর্যন্ত কোনো কিছু ডাউট আছে কি? হ্যাঁ স্যার, বলছি বিভক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হবে? হ্যাঁ, বিভক্তি যেমন করতে যাব, যদি আমি বলি 8 জন বালককে একটি করে ফল দাও, আমি বাক্য রচনা দেবো শেষে। হ্যাঁ, 8 জন বালককে একটি করে ফল দাও, তাহলে কি হবে? 8 জন বালককে বলেছি, এখানে বালক কি কোন কারক হবে? এটা হচ্ছে কর্মকারকে দ্বিতীয় বিভক্তি। হ্যাঁ, না, বালককে ফল দাও কোন কারক হবে? কর্ম, হুম, কর্মকারক। ফল দাও, হ্যাঁ, সম্প্রদান কারক। হ্যাঁ, সম্প্রদান কারক। ঠিক আছে, হ্যাঁ। তাহলে সম্প্রদান কারক, সম্প্রদানে কি বিভক্তি হয়? চতুর্থী বিভক্তি হয়। এখানে অনেকজন বালক আছে, তাহলে অনেক বহুবচন হবে, চতুর্থীর বহুবচন। তাহলে বালক শব্দের চতুর্থীর বহুবচনে কি হয়? বালকেভ্য। বালকেভ্য। তাহলে তার বিশেষণ আছে কি এখানে? 8 জন। 8 জন, তাহলে অষ্টম শব্দ, অষ্টম শব্দ, তাহলে অষ্টম শব্দের বহুবচনান্ত বহুবচনেই হবে। তাহলে চতুর্থীর বহুবচনে কি রূপ হয় দেখতে হবে। অষ্টাভ্য। হ্যাঁ, ঠিক আছে, অষ্টাভ্য বালকেভ্য একম। একটি করে যদি বলা হয় তাহলে একৈকম হবে। একম একম, একৈকম, একম একম সমাস করলে একৈকম হবে। একৈকম এটা একটি একটি করে এরকম বোঝানোর জন্য একৈকম এরকম সব ব্যবহার করতে হবে। একৈকম ফলম দেহি, এরকম বাক্য হবে। এই যে বিভক্তি, এখানে বিভক্তি পরিবর্তন হলো, তাই এখানেও বিভক্তি পরিবর্তন হচ্ছে। আর যদি বলি যে 18টি বালককে দাও, তাহলে অষ্টাদশভ্য। হ্যাঁ, অষ্টাদশভ্য বালকেভ্য একৈকম ফলম দেহি। আচ্ছা। ঠিক আছে, এরকম ভাবে প্রয়োগ হবে। তাহলে এক শব্দ থেকে নবদশ শব্দ পর্যন্ত বোঝা গেছে সব। হ্যাঁ। হুম হ্যাঁ স্যার। হুম এরপরে বাকি ভেদ হচ্ছে একবিংশতি থেকে শুরু করে নবতি পর্যন্ত। একবিংশতি থেকে শুরু করে কি নবতি পর্যন্ত একটা ভেদ, মানে একবিংশতি থেকে শুরু করে নয়, বিংশতি থেকে আর কি, বস্তুতঃ বিংশত্যন্ত থেকে শুরু করে। মানে আমরা নবদশ শব্দের আর একটা পদ পেয়েছিলাম তো, 19 বোঝানোর জন্য ঊনবিংশতিহি, ঠিক আছে, অথবা একান্ন বিংশতিহি, এরকমও একটা শব্দ আছে, একান্ন বিংশতিহি একটা পদ, একান্ন বিংশতিহি, এটাও অর্থ হচ্ছে 19। তাহলে নবদশকে ছেড়ে দিয়ে 19-এর বোধক আরো যে বিংশতি অন্ত শব্দ আছে, তাহলে বিংশতি অন্ত যে সকল শব্দ আছে, বিংশতি অন্ত শব্দ থেকে শুরু করে নবতি শব্দান্ত পর্যন্ত, মানে নবনবতি পর্যন্ত একটা ভেদ। ঠিক আছে, নবনবতি নয়, বাকি পুরোটাই একটা ভেদ। তার মধ্যে আরো কিছু ভাগে ভাগ করা যাবে, সেটা হচ্ছে ওই বিংশতি অন্ত থেকে শুরু করে নবতি অন্ত পর্যন্ত। তারপরে শতম, সহস্রম, এগুলো আছে। তাহলে সমস্ত 20 থেকে 90 একটা ভাগ। হ্যাঁ, 90 নয়, নবতি অন্ত, নবতি শব্দ অন্তে যার আছে নবনবতি পর্যন্ত, 99 পর্যন্ত। হ্যাঁ, মানে 29 থেকে 99 পর্যন্ত।
বিংশতি অন্ত, বিংশতি শব্দ অন্তে যার আছে, কার আছে? ঊনবিংশতি, এখানে বিংশতি অন্ত আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। একান্ন বিংশতি একটা শব্দ আছে, তারও অর্থ হচ্ছে 19, সেখানেও বিংশতি অন্তে আছে। তাহলে সেই সকল শব্দগুলো মানে যাদের অন্তে বিংশতি আছে এরকম যে সকল শব্দ, সেই শব্দ থেকে শুরু করে একদম নবনবদী শব্দ পর্যন্ত একটা ভেদ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সেই নবনবদী শব্দ পর্যন্ত তাদের শব্দগত ভেদ কিরকম, তো এই সমস্ত শব্দগুলো একবচন হবে। আর কি হবে, হ্যাঁ এই একটু অন্যরকম ভাবে বলছি, এই সমস্ত শব্দগুলোই মানে ওই ঊনবিংশতি থেকে শুরু করে বাকি সমস্ত শব্দ যত আছে, শতম, সহস্রম, এগুলো সংখ্যা রূপ বিশেষ্য রূপে ব্যবহার হতে পারে আর বিশেষণ রূপেও ব্যবহার হতে পারে, ঠিক আছে। বিশেষ্য রূপেও ব্যবহার হতে পারে, বিশেষণ রূপেও ব্যবহার হতে পারে। যেমন উদাহরণ যদি বলতে চাই, তাহলে আমি যদি বলি 30 জন বালক আসছে, এটি যদি বাক্য বলতে চাই তার অনুবাদ কিরকম হবে? 30 জন বালক আসছে। 30 জন বালক আসছে। ত্রিংশতি বালকাः ত্রিংশতি হয় না, ত্রিংশত হয়। ত্রিংশৎ ত্রিংশত, হ্যাঁ। বালকাः আগমিষ্যन्ति। আগচ্ছন্তি, গচ্ছন্তি। ঠিক আছে। আগচ্ছন্তি, ত্রিংশত বালকাः আগচ্ছন্তি, এরকম হবে। এই যে এখানে আমরা ত্রিংশত শব্দটা ব্যবহার করলাম, এই ত্রিংশত শব্দটা কি বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করেছি। এই বাক্যে বিশেষ্য কি আছে? বালকাः বিশেষ্য আছে, সে হচ্ছে কর্তা, তাকে তার তদ অনুযায়ী আমরা ক্রিয়াপদ করেছি ত্রিংশত বালকাः আগচ্ছন্তি। কিন্তু আমি কি বললাম যে বিংশত্যন্ত থেকে শুরু করে নবনবত্যন্ত পর্যন্ত শব্দগুলো, যে সকল সংখ্যাবাচক শব্দ আছে সেগুলো বিশেষ্য রূপে ব্যবহার হতে পারে, বিশেষণ রূপে ব্যবহার হতে পারে। তাহলে 30 জন বালক আসছে, এই বাক্যর অনুবাদ ত্রিংশত বালকাः আগচ্ছন্তি, এটাও হতে পারে। আবার এখানে কি বিশেষণ রূপে ব্যবহার আছে, যদি আমরা বিশেষ্য রূপে ব্যবহার করতে চাই তাহলে ত্রিংশত এই সংখ্যাটাকে বিশেষ্য করতে হবে। তখন কি হবে? ত্রিংশত, আর যার সংখ্যাটা বোঝাতে চাইছি সেখানে ষষ্ঠী বিভক্তি দিতে হবে। অনেক সংখ্যা বোঝাতে চাইছি তার জন্য ষষ্ঠীর বহুবচন দিতে হবে। তখন বালানাম বা বালকানাম ত্রিংশত আগচ্ছতি, এরকম প্রয়োগ হবে। বালকানাম ত্রিংশত আগচ্ছতি, ঠিক আছে। এরকম হচ্ছে সংখ্যা মানে বিশেষ্য রূপেও সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার হয়। তো সেটা কাদের ব্যবহার হয়? তো বিংশত্যন্ত থেকে শুরু করে নবনবত্যন্ত পর্যন্ত, মানে বাকিটা সব নবনবত্যন্ত পর্যন্ত শুধু নয়, শতম এগুলোরও হয়। বিংশত্যন্ত থেকে শুরু করে বাকিটা সব বিশেষ্য রূপে ব্যবহার হবে, আবার বিশেষণ রূপেও ব্যবহার হবে। ষষ্ঠী বিভক্তি কেন হলো বুঝতে পারলাম না তো। হ্যাঁ, ওটা বলছি, পরে আসছে, ঠিক আছে। সাধারণভাবে জেনে রাখো এটাই, যে বিংশত্যন্ত থেকে শুরু করে নবনবত্যন্ত পর্যন্ত বা তার তদূর্ধ্ব শব্দ পুরোটাই বিশেষ্য রূপেও ব্যবহার হতে পারে, বিশেষণ রূপেও ব্যবহার হতে পারে, ঠিক আছে। এরপরে এই সকল শব্দের ক্ষেত্রে কমন কি? তো এদের কমন হচ্ছে একটাই, যে এটা সবসময় স্ত্রীলিঙ্গে হবে। এটা হচ্ছে কমন, সবসময় কি হবে? স্ত্রীলিঙ্গেই হবে, ঠিক আছে। বিংশতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গেই হবে, এটা হচ্ছে এখানে কমন। হবে। হ্যাঁ, একবিংশতিহি মতি শব্দের মতো রূপ হবে সবসময়। বিশেষ্য শব্দ যাই থাকুক, এ কিন্তু সবসময় স্ত্রীলিঙ্গেই হবে, এটাই হচ্ছে এর কমন। আর কি হবে? বাকি যেগুলো আছে সেগুলো অন্যরকম ভাবে বলতে হবে, ঠিক আছে। কমন এটাই যে এরা সবসময় স্ত্রীলিঙ্গেই হবে। এরপরে এই সকল বিংশত্যন্ত শব্দ থেকে শুরু করে বাকি সমস্ত শব্দই মানে নবনবত্যন্ত শব্দ পর্যন্ত সবসময় কি হবে? স্ত্রীলিঙ্গেই হবে। আর এদের প্রয়োগ বিশেষ্য রূপেও হতে পারে, বিশেষণ রূপেও হতে পারে। যখন বিশেষণ রূপে হবে তখন কি রকম নিয়ম, তখন শব্দের স্বরূপ কিরকম থাকবে, তো সেটা বলছি।
যখন বিশেষণ রূপে হবে তখন বিংশত্যন্ত থেকে শুরু করে নবনবত্যন্ত পর্যন্ত শব্দগুলো সবসময় এক বচনেই হবে আর নিত্য স্ত্রীলিঙ্গে হবে। নিত্য স্ত্রীলিঙ্গে হবে তো এটা তো সবার ক্ষেত্রেই কমন নিয়ম, কিন্তু এক বচনেই হবে। ঠিক আছে, যেমন বিংশতিঃ বালাः আগচ্ছন্তি, ঊনবিংশতিঃ ছাত্রাः গচ্ছন্তি, বিংশতিঃ বালিকাः আগচ্ছন্তি। এক বচনেই হবে সব সময়। বিশেষণ রূপে যখন ব্যবহার করব তখন বেশি কঠিন কিছু নেই, এক বচনেই হবে আর স্ত্রীলিঙ্গে হবে। বিভক্তি কিন্তু চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে, বিভক্তি চেঞ্জ হবে কিন্তু বচন এক বচনেই থাকবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বিশেষণ রূপে যখন ব্যবহার হবে তখন তার নিয়ম। কি বোঝা গেছে কিনা? পঞ্চাশত ছাত্রাः, ষষ্ঠীः ছাত্রাः, এক বচনে, সবসময় এক বচনে থাকবে, কিন্তু বিভক্তির পরিণাম বিভক্তি চেঞ্জ হতে পারে। যদি বলা হয় 60 জন ছেলেকে ডেকে নিয়ে আসো, হ্যাঁ, তখন কি হবে? এক বচনে হবে, কিন্তু হ্যাঁ, ষষ্ঠী ষষ্ঠী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রথম আর এক দ্বিতীয় আর এক বচনে কি হয়? ষষ্ঠীম, ষষ্ঠীম ছাত্রান আহ্বয়। বোঝা গেছে? বিভক্তির পরিণাম কিন্তু হবে বচন একই থাকবে, এক বচন থাকবে, বচন চেঞ্জ হবে না আর লিঙ্গ চেঞ্জ হবে না। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বিশেষণ রূপে যখন ব্যবহার হবে। আর এই সমস্ত শব্দ সংখ্যাবাচক শব্দগুলোর বিশেষ্য রূপে যখন ব্যবহার হবে তখন নিয়ম এটাই, বিশেষ্য রূপে যখন ব্যবহার হবে তখন স্ত্রীলিঙ্গে থাকবে, এটা নিয়ম সব ক্ষেত্রেই সমান, স্ত্রীলিঙ্গেই থাকবে কিন্তু বচন পরিবর্তন হবে। বিশেষ রূপে ব্যবহৃত হলে স্ত্রীলিঙ্গে হবে, বচন পরিবর্তিত হবে। হ্যাঁ, বচন পরিবর্তিত হবে। কিরকম তো বলছি, যেমন বললাম, যদি আমি বলতে চাই যে 40 জন ছেলে আসছে, 40 জন ছেলে আসছে, তাহলে সেটাকে বলার জন্য আমি কি বলতে পারি? চত্বারিংশৎ ছাত্রাः, সংস্কৃত বলার জন্য চত্বারিংশৎ ছাত্রাः আগচ্ছন্তি, এটা বলতে পারি। এখানে আমরা চত্বারিংশৎ শব্দটাকে কি করেছি? সংখ্যাবাচক হিসাবে, মানে বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করেছি, তখন চত্বারিংশৎ বালকাः বা বালাः আগচ্ছন্তি এরকম করেছি। এখানে আমি যদি বিংশতি শব্দ ব্যবহার করতে চাই তখন কি হবে? বিশেষ্য রূপে ব্যবহার করব, তখন বালকানাম বিংশতি আগচ্ছতঃ এরকম হবে। বালকানাম বিংশতি আগচ্ছতঃ, বিংশতি শব্দ তার প্রথমার দ্বিবচনে কি হয়? বিংশতি মানে কি? 2 মানে 40। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে যার সংখ্যা বোঝাতে চাইবো সেখানে ষষ্ঠী বিভক্তি লাগাতে হবে, এটা হচ্ছে নিয়ম। তার জন্য ছাত্রানাম বলেছি, ছাত্রানাম। বললাম না। বলছি যখন সংখ্যা, মানে যখন আমরা বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহার করব বিংশতি ইত্যাদি শব্দগুলো, তখন সেখানে লিঙ্গ একই থাকবে কিন্তু বচনের পরিবর্তন হবে। ঠিক আছে, বচনের পরিবর্তন হবে। যেমন যদি বলতে চাই যে, যেমন একটা বাক্য হচ্ছে আর বচনের বিপরীনাম হবে, আর যা সংখ্যা বোঝাতে চাইবো সেখানে ষষ্ঠী বিভক্তি দিতে হবে। যেমন একটা বাক্য যদি বলি, ছাত্রানাম বিংশতি আগচ্ছতঃ, এখানে যে বিংশতি শব্দটা আছে তা এখানে প্রথমার দ্বিবচনে আছে, আর আগচ্ছতঃ এখানে দেখতে পাচ্ছ ক্রিয়াপদ প্রথম পুরুষের দ্বিবচনে আছে। এখানে কার সংখ্যা বোঝাতে চাইছে? তো ছাত্রের সংখ্যা বোঝাতে চাইছে, এই জন্য ছাত্রবাচক শব্দ থেকে, প্রাতিপদিক থেকে ষষ্ঠী বিভক্তি দিয়েছি। আর বহুবচন আছে তার জন্য ষষ্ঠীর বহুবচন করেছি, তখন ছাত্রানাম হয়েছে। আর বিংশতি এখানে দ্বিবচন আছে, বিংশতি শব্দের দ্বিবচন আছে মানে কি? বালকৌ মানে কি? বালকৌ মানে কি? 2 জন বালক। 2 জন বালক। ঠিক তেমনি বিংশতি মানে কি? 20 জন।
কি করে, বিংশতিহি মানে তো 20, তাহলে বিংশতি দ্বিবচনে যদি করি, বিংশতি মানে তো 20। 2 20, বিংশতিহি মানে 20, আর তার হ্যাঁ, দ্বিবচন মতি শব্দের মতিহি মতি মতয়ঃ, আচ্ছা বিংশতিহি আচ্ছা। বিংশতিহি বিংশতয়ঃ। হ্যাঁ দুইজন মানুষ যেমন বললাম, তেমনি বিংশতি শব্দের অর্থ কি, 2 20, হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ কি 40। বোঝা গেছে? তাহলে এখানে হ্যাঁ। যে বিংশতি শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তার জন্য দেখো আগচ্ছাতঃ বলা হয়েছে, 2 বচনে ব্যবহার করা হয়েছে। বোঝা গেছে? তো এরকম ভাবে ব্যবহার করা হয়। যদি বাক্য রচনা যে যে 2 20 ছাত্র আসছে, তাহলে এরকম ভাবে করতে হবে। তো সেখানে বুঝতে হবে যে প্রশ্নকর্তা তো এখানে বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে, শুনতে চেয়েছে। 2 20 ছাত্র আসছে, 4 20 20, কি দ্বিবচন 3 20। হচ্ছে বলে? হ্যাঁ, দ্বিবচন হচ্ছে এই জন্য 2 20। আর বহুবচন স্যার হলে? স্যার বহুবচন হলে, হ্যাঁ স্যার বলছি চত্বরিংশতকে ওটাকে বহুবচন করে করা যাবে না, মানে বিংশতি মানে 2 20 না বলে মানে হ্যাঁ 40-এর বহুবচন, চত্বরিংশতের বহুবচন করা যাবে না? চতুর্বিংশতের বহুবচন হলে মানে 2 40, 2 40-এর অধিক 3 40 বা সেরকম হবে। না, যদি শুধু চত্বরিংশৎ বলি না, তাহলেই তো আর। শুধু 40-এরই বহুবচন। হ্যাঁ, 40-এর বহুবচন করলে কি হবে, চত্বারিংশদঃ। ঠিক আছে? সেটার হুম। কখন ব্যবহার হবে, যখন 40 শব্দটাকে আমরা বিশেষ্য রূপে ব্যবহার করতে চাইবো। যদি বলতে চাই যে 340 গরু, আমার খামারে 340 গরু আছে, তাহলে কি কি হবে, অস্মাকম। এটা রচনা কিরকম হবে, 340 अस्माकं गोष्ठे तिस्रः चत्वारिंशदः गवां सन्ति, गवां तिस्रः चत्वारिंशदः सन्ति। আমার খামারে 340 গরু আছে। 340 মানে 40 × 3। 120। 20। হুম, তো এরকম ভাবে ব্যবহার হবে। না, আমি যদি 120 না বলতে চাই তাহলে ওইটা বলতে হবে, আমি যদি 40 না না, বলতে চাই তাহলে ওইটা না বলতে বলতে চাইলে অসুবিধা নেই। যদি আমি বলতে চাই 40 জন ছাত্র আসছে, এটা যদি আমি বলতে চাই, তাহলে হবে। আমি এরকম বলতে পারি যে চত্বারিংশৎ ছাত্রাः আগচ্ছন্তি, এটাও বলতে পারি। হ্যাঁ আবার ছাত্রানাম চত্বারিংশৎ আগচ্ছতি, এটাও বলতে পারি। বোঝা গেছে? আবার যদি যদি কিন্তু যদি বাক্য আমাকে দেয় যে 2 20 ছাত্র আসছে, তাহলে সেখানে আমি কি করব? সেইখানে কিন্তু আমাকে ওইটা করতে হচ্ছে বিংশতি তখন কিন্তু ছাত্র। বিশেষ, হ্যাঁ তখন আমাকে বিশেষ্য রূপে ব্যবহার করতেই হবে। 2 বোঝা 20 গেছে? আসছে, হ্যাঁ। তাহলে আর হ্যাঁ যদি তখন 140 জন বলে বা 120 জন বলে তাহলে তো সোজাসুজি ওই সংখ্যাটা নিয়ে বললেই হবে। হ্যাঁ তখন বিশেষণ রূপে ব্যবহার করলেও হবে, বাক্য রচনার ক্ষেত্রে করলে হবে, কিন্তু শুনতে বিশিষ্ট প্রয়োগ করার জন্য অত কিছু জানা। হুম। সে তো আমি আমরা 4 জন হ্যাঁ ছাত্র আসছে, চত্বারः ছাত্রাः গচ্ছন্তি বলতেই পারি, বা 20 জন ছাত্র আসছে, বিংশতিः ছাত্রাः বলতেই পারি, কিন্তু আমি যদি বলি ছাত্রানাম বিংশতিः আগচ্ছতি, এটা বিশিষ্ট প্রয়োগ। আর তাহলে বিশেষ স্বরূপে যখন আমরা সংখ্যা বোঝাচ্ছি তখন ষষ্ঠী হবে? তখন যার সংখ্যা বোঝাতে চাইছি সেখানে ষষ্ঠী হবে। ও, যার সংখ্যা বোঝাতে চাইছি। হ্যাঁ, যেমন বললাম যে ছাত্রানাম বিংশতিः আগচ্ছতি, ছাত্রানাম এখানে ষষ্ঠী হয়েছে, ছাত্র সংখ্যা বোঝাতে চাইছি। আচ্ছা আচ্ছা। বোঝা গেছে? তাহলে এরকম হচ্ছে নবনবতি পর্যন্ত একটা ভেদ। এরকম শতম থেকে শুরু করে শতম, সহস্রম, এগুলো শতাদি শব্দগুলো কি হয়, নিত্য নপুংসক লিঙ্গ আর একবচনান্ত। এদেরও আবার এদেরও আবার কি বিশেষ্য বিশেষণ হিসাবে ভেদ আছে। যখন বিশেষণ হিসাবে ভেদ হবে তখন এক বচন হবে, নপুংসক লিঙ্গ হবে, শত শব্দ। শতম ব্রাহ্মণাঃ, শতম ছাত্রাঃ, শতম পুষ্পাণি, শতম বালিকাঃ, এটা বিশেষণ রূপে ব্যবহার।
যখন বিশেষ্য রূপে ব্যবহার হবে তখন সাথে এরকমও হবে, মানে কি 200। ঠিক আছে, তখন কিন্তু এই একই রকম ভাবে ছাত্রানাম বিংশতিহি যেরকম প্রয়োগ করা হয়েছে সেরকম ছাত্রানাম শতম গচ্ছতি, ছাত্রানাম শতম গচ্ছতি এখানে বিশেষ্য রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বোঝা গেছে? এটা হচ্ছে সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ হিসাবে, মানে সামান্যভাবে এটা পুরো ডিটেলসে বলা আছে। তাহলে এই সংখ্যাবাচক শব্দ এরকম একটা হেডিং দিয়ে একটা প্রবন্ধের মতো আমি যেরকম বললাম ঠিক তেমন তেমন ক্রমে করলেই হবে। তার আচ্ছা মধ্যে স্যার, নিজেকে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে, এটা তাহলে যে বাড়ির কাজ। হ্যাঁ, এক সংখ্যাকে তাহলে আমরা 3 ভাগে ভাগ করতে পারছি। এক হচ্ছে 1 থেকে 19। এইখানে আবার এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে তাহলে এই মানে 19 কে নবদশন এবং ঊনবিংশতি এই রূপে যদি দেখাতে চাই, তাহলে তো 19টা আবার ওই সেকেন্ড পার্টের মধ্যে চলে আসছে। তাহলে হ্যাঁ, আহ, এই তার জন্য কারণে এখানে অষ্টাদশন পর্যন্ত একটা হলো, আর দ্বিতীয়টা হবে তাহলে ঊনবিংশতি থেকে নবনবতি পর্যন্ত। সেরকম করা যাবে না, কারণ এখানে হচ্ছে সংখ্যা দেখে ভাগটা হচ্ছে না, শব্দ দেখে ভাগটা হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে 1 থেকে হ্যাঁ, 19 পর্যন্ত, 1 থেকে 19 পর্যন্ত নয়, বস্তুতঃ এক শব্দ থেকে নবদশ শব্দ পর্যন্ত। নবদশন, হ্যাঁ ঠিক আছে, এরপরে হ্যাঁ ঊনবিংশতি থেকে শুরু করে, মানে এখানে একটু ঝামেলা আছে, দুটো শব্দের বাচক যেহেতু একই শব্দ আছে, তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ ঊনবিংশতি থেকে শুরু করে নবনবতি পর্যন্ত এক ধরনের, তারপরে শতম সহস্রম ওইগুলো এক ধরনের। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে 3 ভাগে ভাগ করা হলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সংখ্যাবাচক শব্দ। এরপর সংখ্যাবাচক শব্দের আমি কিছু কাজ দিচ্ছি, এগুলো কিছু কাজ হচ্ছে এখনই করা হবে, আর কিছু কাজ বাড়িতেও দেওয়া হবে। ঠিক আছে, হুম, উদাহরণগুলো করলে আরেকটু পরিষ্কার হবে। হুম, অনুবাদ এই যত অভ্যাস করা হবে তত ভালো, মানে বুঝতে হবে, বোঝা যাবে আর কি। একটা বাক্য লিখো বাংলাতেই। শ্যাম বাজার থেকে চারটি ছাগল শ্যাম বাজার থেকে 4টি ছাগল তিনটি ওঝা তিনটি তিনটি মালা করো, তিনটি মালা ও 2টি পদ্ম কিনলো। বাজার থেকে বলেছি কি, হ্যাঁ তাহলে নিয়ে এলো। হয়েছে? হ্যাঁ হুম, দ্বিতীয় বাক্য লিখো। মল্লিকা হ্যাঁ
মল্লিকা 5টি ফুল, ও একটি আম খেলো। ফুল খেলো নয়, 5টি ফুল ও, আচ্ছা ফুল না করে 5টি আম, 2টি আম, এরকম করো, 2টি আম ও 3টি, না 5টি খেজুর খেলো, 5টি করো। খেজুরের সংস্কৃত কি হবে? খেজুর খরজুর বলে, খরজুর, আচ্ছা, নপুংসক লিঙ্গ শব্দ খরজুরম। তারপরে লিখো চন্দ্রগুপ্ত হ্যাঁ, 10 জন ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দিল। হ্যাঁ, রাখাল বালক হ্যাঁ, আচ্ছা, 4টি তীরের দ্বারা রাখাল বালক 4টি তীরের দ্বারা হ্যাঁ, 15টি পাখি মারলো। হ্যাঁ, আজ খামারে হ্যাঁ, 2 কুড়ি হাঁস খামার, এটা কেটে দাও। আজ 2 কুড়ি হাঁস, আজ 2 কুড়ি হাঁস চার কুড়ি বাচ্চার জন্য কি বললাম, 4 কুড়ি বাচ্চার জন্য হ্যাঁ, 5 কুড়ি পিঁপড়ে মারলো। 6 কুড়ি, 3 কুড়ি পিঁপড়ে মারলো।
2 কুড়ি হাঁস, 4 কুড়ি বাচ্চার জন্য 3 কুড়ি পিঁপড়ে মারলো। বাক্যের অর্থের দিকে যাবে না, অর্থের দিকে বাক্যটা পড়ার নিয়ে তাৎপর্য। তারপরে লিখো রাম দশটি নদীর তীরে দশটি নদীর তীরে দুই শত ব্রাহ্মণকে 200 ব্রাহ্মণ মানে এখানে ওই বিশেষ রূপে ব্যবহার করতে হবে শত শব্দে। 200 ব্রাহ্মণকে দুই হাতের দ্বারা স্যার কি রাম 10টি নদীর তীরে 200 ব্রাহ্মণকে দুই হাতের দ্বারা পাঁচটি কোষাগার থেকে এক 1000টি মুদ্রা দান করলো। আরেকটা লিখো তিন 60 গাই 360 360
33 বাছুরকে দুধ খাওয়াচ্ছে। 360 গায়ের কটা বাছুর হবে? পুরো বাক্যটা আগে বলুন স্যার। 360 গাই। তিন 30 বাছুরকে দুধ খাওয়াচ্ছে। তিন 30 বাছুরকে দুধ খাওয়াচ্ছে। হয়েছে? ঠিক আছে, বাক্যগুলো একটু বড় বড় আছে, ভেবে চিন্তে পড়বে। বাড়িতে করে নিয়ে এসে আগেই আমাকে পাঠানোর চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? না হলে ক্লাসের মধ্যে সবারটা একবারে দেখানো সম্ভব হবে না। আর ওটা লিখে স্যার লেখাটাও কি আগে থেকে পাঠিয়ে দেবো? হ্যাঁ, লেখাটা আগে পাঠাতে, লেখাটা এগুলো এখন না পাঠালেও হবে, সেই দিনেও আলোচনা করা যাবে। লেখাটা আগে পাঠাতেই হবে, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো সবাই অভ্যাস করবে। আর কমেন্টটা কি বলবো? পরের দিন এগুলো বাড়ির কাজ রইলো, পরের দিন দেখবো, ঠিক আছে? আজ অতটা পর্যন্তই ক্লাস হচ্ছে, এরপরে ছেড়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? পুরো বিষয়টা একবার মনন করবে, পড়বে, তাহলে এই সংখ্যা নিয়ে আর কোনো কিন্তু ঝামেলা থাকবে না। এরপরে সংখ্যাবাচক শব্দগুলো মুখস্থ করে নিতে হবে, রূপগুলো কিরকম হয় প্রক্রিয়াতে সেগুলো মুখস্থ করে নিতে হবে, তাহলেই হলো। বাক্যে প্রয়োগ তো কিরকম ভাবে হয় জানা গেল, রূপগুলো এরপরে জানা থাকলেই সংখ্যাবাচক শব্দ বিষয়ে আর মানে এটা সারা জীবনে আর কোনো অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে? তাহলে এখানে রাখছি আজ। কোনগুলো মুখস্থ করতে বললেন স্যার? সংখ্যাবাচক শব্দ রূপ, যেমন এক শব্দের কিরকম রূপ হয়, এক পুংলিঙ্গের কি রূপ হয়, এই সবগুলো, ঠিক আছে? আচ্ছা। ঠিক আছে।